قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ نیپال کے وزیر اعظم KP اولی شرما نے تو جیسے پورے بھارت کی دم پر پیر ہی رکھ دیا ہو، ایسے پورا انڈیا چلا رہا ہے جیسے کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہو۔ مودی صاحب ابھی شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جی ہاں، نیپال جو آج تک بھارت کے ساتھ اچھا ہمسایہ اور دوست بن کر رہا ہے، اب جب بھارتیوں کی اصلیت سامنے آئی تو نیپال نے اپنا راستہ بدل لیا۔ بھارت ہے ہی ایسا، ہمیشہ اپنے ہمسایوں کی پیٹھ میں ہی چھرا گھومتا رہا ہے۔ امریکی اشاروں پر ناچنے والے مودی کو آج نیپال نے آئینہ دکھایا تو برا مان گیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب سے نیپال کے وزیر اعظم نے اپنی خود مختاری، ترقی اور سالمیت کے لیے آواز اٹھانا شروع کی ہے، اس دن سے ہی بھارت کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب جب مودی سرکار کے تمام ہتھ کنڈے فیل ہو چکے ہیں، نیپال کے وزیر اعظم اولی کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ چینی خاتون کے بعد اب کون سا نیا سکینڈل KP اولی شرما کا سامنے لے آئے ہیں، ویڈیو میں سنسنی خیز انکشافات آپ سے شیئر کریں گے، دکھائیں گے آپ کو بھارت کا مکروہ چہرہ۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم کے ہندوؤں کے بھگوان رام اور ایودھیا کے حوالے سے متنازع بیان پر دونوں ملکوں میں لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ویسے یہ لڑائی تو اس دن سے ہی شروع ہو چکی تھی جب سے نیپال نے اپنی سرزمین کو واپس لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ در حقیقت نیپال کے خلاف بھارت کا اصل چہرہ اس وقت بے نقاب ہونا شروع ہوا جب سے نیپال نے چین کے ساتھ مل کر اپنی ترقی کا نیا راستہ چنا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مودی سرکار کو تکلیف کیا ہے، کیوں نیپال اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، کیوں نیپال اپنی عوام کی تقدیر بدلنے کا نہیں سوچ سکتا؟ کیا ہمیشہ بھارت کے بل بوتے پر رہے؟ مودی چائے والے، تم جان لو، نیپال ایک خود مختار ریاست ہے۔ اب نیپال اپنی مرضی کے فیصلے خود کرے گا۔ آپ کو بتاتے ہیں، نیپالی وزیر اعظم کے رام اور ایودھیا کے حوالے سے بیان کے بعد مودی سرکار KP اولی کے خلاف نیا سکینڈل منظر عام پر لے آیا ہے۔ جب چینی خاتون کی جھوٹی لو سٹوری سے بات نہیں بنی تو اب اولی کے خلاف ایک نیا سکینڈل سامنے لے آئے ہیں۔ نیپالی وزیر اعظم KP شرما اولی کے کھٹمنڈو میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ بھگوان رام نیپال کے گاؤں ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے اور یہی اصل ایودھیا ہے، لہٰذا رام بھارتی نہیں بلکہ نیپالی تھے۔ دوسری طرف انتہا پسند جماعت BJP کے ترجمان نوین کمار نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ رام اتر پردیش کے ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک ایسی تاریخی سچائی ہے جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بھارتی انتہا پسندوں نے نیپال کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے اب یہ تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ نیپالی وزیر اعظم خود تو نیپال کے ہے نہیں، باتیں کر رہے ہیں رام اور ایودھیا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیپال کے وزیر اعظم اولی چین کے پاؤں پڑ گئے ہیں۔ اپنی سیٹ بچانے کے لیے اولی نے چین کے آگے سر جھکا لیا ہے۔ واہ بھارتیوں واہ، خود تو تمہارے اپنے دیش میں ایک وقت کی روٹی کھانے کو نہیں، تمہارے انتہا پسند مودی نے جو حال آج انڈیا کا کر دیا ہے، شاید ماضی میں کسی ایک حکمران نے ایسے بھارت کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ آج مودی چائے والے نے امریکی صدر کے اشاروں پر ناچتے ہوئے پورے بھارت کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ چین نے جو حال اس وقت انڈیا کا کیا ہوا ہے، وقت قریب ہے جب ہندوتوا کی سوچ کا حامی مودی پورے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے گا۔ دیکھ لیں، آج نیپال جیسا دوست ملک تو انڈیا کھو بیٹھا ہے، وہی نیپال جس کی گورکھا رجمنٹ ہمیشہ سے بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرتی آئی ہے، آج اسی نیپال کے خلاف بھارت امریکی اشاروں پر نیپال کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بھارتی سرکار نے ایک دفعہ پھر KP اولی شرما کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کرپٹ اولی اپنی مالی بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے رام اور ایودھیا تنازع کا سہارا
ले रहे हैं। भारतीय मीडिया अब बकवास कर रहा है कि ओली ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए नेपाली वजीर आजम राम और अयोध्या तनाज़ा खड़ा कर दिया है। नेपाली वजीर आजम के खिलाफ एक दफ़ा फिर झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए कहना था कि ओली के करप्शन के चर्चे जेनेवा तक मशहूर हैं। ओली ने अपनी करप्शन का ज़्यादातर पैसा जेनेवा के बैंकों में छुपा रखा है। भारतीय मीडिया ने ओली के खिलाफ झूठा दावा करते हुए कहा कि इस वक्त ओली के जेनेवा के बैंकों में 5.5 मिलियन के करीब पैसे मौजूद हैं जो उसने करप्शन करके जमा किए हैं। अब इसी करप्शन को छुपाने के लिए ओली ने राम और अयोध्या का नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। भारतीय गोदी मीडिया ने ग्लोबल वॉच एनालिसिस एजेंसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ओली ने किस तरह अपनी कुर्सी का सहारा लेते हुए करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल भारत का हमेशा से यही वतीरा रहा है कि जो भी मुल्क भारत के खिलाफ बयानबाजी करे या भारत को उसका मकरूह चेहरा दिखाए तो भारत उस मुल्क के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। नेपाल के वजीर आजम ओली के खिलाफ भी इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल सेम है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद भी हैं। महातीर मोहम्मद ने कश्मीर में होने वाले मजालिम के खिलाफ हक की आवाज़ उठाई तो पहले मोदी सरकार ने मलेशिया के साथ पाम ऑयल की तिजारत बंद कर दी और बाद में महातीर मोहम्मद को इसकी अपनी पार्टी की मुखालफत के बाद वजीर आजम के ओहदे से भी हटवा दिया। आज बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन नेपाल के वजीर आजम ओली के साथ भी है। आज नेपाल के वजीर आजम ओली को इसकी पार्टी और नेपाल की कौम की हमायत की सख्त ज़रूरत है। अगर आज ओली को नेपाल की आवाम ने ना बचाया तो यकीन करें इसके बाद नेपाल के हक की आवाज़ बुलंद करने वाला दूसरा लीडर नहीं मिलेगा। इस तमाम सूरत हाल में नेपाल की आवाम को चाहिए कि वो आगे बढ़कर नेपाल के वजीर आजम ओली का साथ दें। आज ओली ने नेपाल की तरक्की के लिए नए दोस्त तलाश कर लिए हैं। चीन आज अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के मंसूबे नेपाल के लिए फाइनल कर चुका है। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे ने इंडिया की चीखें निकाल दी हैं जो आज पूरे भारतीय बिकाऊ मीडिया पर सुनने को मिल रही हैं। भारत नहीं चाहता कि नेपाल एक खुद मुख्तार रियासत बने जो अपनी मर्जी के फैसले खुद करे। भारत ने गुज़िश्ता 70 साल से नेपाल की तरक्की के लिए कोई खातिर खा फैसले नहीं किए। चीन अब नेपाल को ग्रेटर नेपाल का मंसूबा दे चुका है। यही वजह है आज भारतीयों के तन बदन में आग लगी हुई है। नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा की तरफ से अयोध्या के बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर साधु संतों ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा नेपाल को वार्निंग देते हुए कहा कि बहुत जल्द ओली को भारत की मजहबी, सकाफती और तारीखी मामलात में दखल अंदाजी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने केपी शर्मा के बयान पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि राम की जाए पैदाइश हिंदुस्तान के अयोध्या में ही वाक़या है। अखाड़ा परिषद ने नेपाली वजीर आजम पर इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान की मुखालफत में वो चीन के हाथों खेल रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने नेपाल के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि बहैसियत मुल्क नेपाल को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हिंदुस्तान के मजहबी, सकाफती और तारीखी मामलात में दखल अंदाजी करे। इस वक्त नेपाल इंडिया के सोशल मीडिया पर जहां नेपाली वजीर आजम ओली ट्रेंड कर रहा है, वहीं नेपाल राम, लॉर्ड राम, अयोध्या वगैरह भी ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ एक बात वाज़िया करता चलूँ, नेपाल इंडिया के दरमियान बिगड़ते हालात की असल वजह मोदी सरकार का नेपाल की सरहदों पर कब्जा है जो वो चीन के साथ लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मोदी पूरी तरह इस वक्त अमेरिका के चुंगल में फंस चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी ऐसे ही अफगान जंग में धकेल कर तबाह बर्बाद करने की कोशिश की थी। आज वही कुछ अमेरिका भारत के साथ कर रहा है। इंडिया की ना तो चीन के साथ कोई दुश्मनी थी और ना ही नेपाल के साथ। आज मोदी ने डॉलरों के चक्कर में भारत के वजूद को खतरे में डाल दिया है। भारतीय अवाम को चाहिए कि वो इंतहा पसंद मोदी को रास्ते से हटाकर नया चेहरा सामने लेकर आएं, वरना भारत को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकेगा। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें।
کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔